गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत परगासक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तर पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा तारा आजम को हम मारै कुछ उमराव समेत बिदारै। जब किछ चिन्ह लखो इस रीत हतो लरण ते होए निर्भीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले औरंगजेब मर गया तो बहादुर शाह का वड्डा भरा तारा आजम तखत ते बह गया तो बहादुर शाह नूं खतरा पैदा हो गया कि मेरा भरा किते मैनू मार ना देवे। तो उसने अपने वजीरां मंत्रियों की सलाह के नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण लई है तो बेनती की मैनू राज दवा दिओ। पातशाह ने उसनूं कहा साडा एक सवाल पूरा करना होगा, राज तो दवा देंगे। तो पहला तो यह मन गया तो जदों पता लग्या भी जित जावांगे तो फिर इस दे मन में फुरना आ गया भी किते कोई बाहला वड्डा सवाल ना पा देन। चल वेखी जाऊगी टाल मटोल कर देंगे, ये छोटा होया तो पूरा कर देंगे। जानी जान सतगुरां नूं इहदे हिरदे का पता लग गया। पातशाह ना पहुँचे, इन्हें फिर अपना वजीर भजाया। इतिहास में भाई नंद लाल जी आया है। वैसे नंद लाल तो औरंगजेब के समय दे विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी कोल आ गए सन। चलो खैर उसने अपने वजीर मंत्री भेजे गुरु गोबिंद सिंह जी कोल ते पातशाह कहंदे असीं किवें आईए। वो तो जंग जितण तो पहले मुकरी जांदा। महाराज किवें? कहंदे वो सोची जांदा जे कोई वड्डा सवाल होया तो टाल मटोल कर देंगे, छोटा होया तो पूरा कर देंगे। वो वजीर कहन लगे अच्छा महाराज ये तो माड़ी गल है, तुसीं तो सर्व कला समर्थ हो, दिलों दियां बुझ लैंदे हो। तो कहंदे हाँ हुण सानू भरोसा नहीं है। वो कहो कि सानू लिख के देवे कि मैं जो कहोगे पूरा करूँगा, मैनू राज दवावे। वो वजीर बहादुर शाह कोल जांदा है, बहादुर शाह तो लिखवा के लियाउंदा है। लिखवा के बहादुर शाह की मोहर ला के उत्ते ते वो कागज़ लिया के पातशाह जी नूं लिया के दिंदा है। फिर पातशाह जी कहंदे आ ठीक है हुण असीं उहदी मदद जरूर करांगे, पर जाके उहनूं कहे कि दोबारा जंग भी जावे, क्योंकि एक बार ये डर के भज के दूर जाके बह गया सी। दोबारा फिर बहादुर शाह नूं जाके दसदा उसदा वजीर कि हुण उन्हां ने आ कहा तू जंग शुरू कर ते गुरु साहब आप आके तैनूं जिताउणगे। तो फिर बहादुर शाह तैयारी करके जंग विच वड़दा। किस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इहदे दुश्मन तारा आजम नूं मार के इहनूं राज दिवाउंदे आ। ये विचारां अज आपां आरंभ करके सरवण करांगे। उस तो पहलां अपणियां अते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ मोहर अपनी दई लगाए इसमें संशय कोई न पाए। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਂਗਲ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸਹਾਇ ਕਰੀਜੈ ਵਿਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਲਤਨ ਦੀਜੈ। ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਦੇਖ ਦੀਨ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ ਹਿਤ ਧੀਰਜ ਕੇ ਬਾਕੂ ਚਾਰਾ। ਅਣਕ ਬਾਰ ਝਿੜਕੇ ਵੋ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਹੋ ਚੜਾਵੋ ਸ਼ਾਹੂ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਰਨ ਮਾਹੂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕੋ ਹਮ ਮਾਰੈ ਕੁਛ ਅਮਰਾਵ ਸਮੇਤ ਬਿਦਾਰੈ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਗ ਕਿਛ ਚਿਨ ਲਖੋ ਇਸ ਰੀਤ ਹਟੋ ਲੜਨ ਤੇ ਹੋਈ ਨਿਰਭੀਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਰਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੁਗ ਭਰਾਤਾ ਕੋ ਅਬ ਕੀ ਜਾਵੋ ਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲੇ ਕਰਾਹੋ। ਔਰ ਜਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਰਿਓ ਲਖੀਜੈ ਨਿਰਪੇ ਨਿਚਿੰਤ ਜੰਗ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਸਮਝ ਲੈ ਮਾਰਤਾ। ਰਹਿ ਕਾਇਰ ਹੋਏ ਸੁਕੋਚੋ ਤਾਹਾ ਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹੂ ਪਿਖੁਰਨ ਮਹਾ। ਔਰ ਕਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਖਚੋ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਸੂੰਗੜੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਿਆਛੇ ਕਰ ਅਬ ਬੰਧਨ ਚਲ ਬੋ ਬਾਛੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਗੇ ਤਰੀ ਚੜ ਕਰ ਚਾਲੇ ਤੂਰਨ ਕਰੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਉਲੰਗ ਪੰਥ ਚੰਬਲ ਤਟ ਆਏ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸੰਗ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ। ਤੋ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਸੰਸੇ ਤਿਆਗੋ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਰਬੇ ਲਾਗੋ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੰਗ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਮਿਥਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਅਬ ਤੋ ਪਤਾ ਭਲਾ ਤੁਮ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।
ਕਰ ਮਸਲਤ ਨਿਸਮੈ ਸਕਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਤ ਬਰਾਤ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਠੇ ਬਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਚੌਪਈ ਤੋਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚਲਾਵਨ ਕਰੀ ਚੜੇ ਦੋ ਦਲ ਰਿਸ ਉਰ ਧਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਣ ਮੰਡਲੇ ਆ, ਭਾਵ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜੇ ਸੁਤਰੀ ਪਟੇ ਨਗਾਰੇ ਭੀਰ ਭੂਖ ਨਾ ਭੂਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਸ਼ੁਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਠ ਨੂੰ, ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਏ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਫਾਨ ਤੋਪ ਕੋ ਔਰ ਪਟਕਨ ਬੋਲਿਓ ਘਾਲੋ ਰੋਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਪ੍ਰਿੰਦ ਧੂਮ ਤਾਰ ਨਭ ਧੂਰ ਉਡੀ ਅਛਾਦਤ ਹੈ ਸਭ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਰੂਦ ਦੇ ਮੱਚਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਭਾਵ ਧੂਏ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰ ਚੱਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਕਾਲਤ ਹੱਲੇ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਮਰ ਵਰਸ਼ੇ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਤ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਰਿਸ ਧਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਊਚ ਉਚਰ ਕੈ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕੜਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਚਲੋ ਬਈ। ਕਹਾ ਪਿਓ ਤੁਮ ਕੋ ਮਰਾਹੂ ਬੈਠਤ ਸਭਾ ਬਖਤ ਗਰਬਾਉ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਫੈਂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਸਭ ਤੁਮ ਪਾਏ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਕਾਮ ਨ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਅਲ ਕਰਿਪ ਕੋ ਦਲ ਆਹੈ ਲਰ ਲਰ ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾ ਲਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰ ਆਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਾ ਆਪਨੋ ਕਨੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਕਿੰਚਤ ਬਣੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਹੈ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀ ਤਹਿ ਸੋ ਮਿਲੇ ਹੀਰੋ ਅਲਪ ਸੋ ਆਵਤ ਪਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਸਕਲ ਸੈਨਪਤ ਡਾਟਨ ਕਰੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਪਠਿਓ ਜਹਾਂ ਜੈ ਖਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਕੈ ਸਨ ਬੋਹਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣ ਹਿਤ ਜੋਵਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਸਭ ਉਮਰਾਵਰ ਚਾਹਾ ਫਿਰਿਓ ਨਕੀਬ ਭਨ ਤਰਨ ਮਾਹਾ। ਔਰ ਨਕੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਨਕੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਨਾ, ਜੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲਾਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮੜਿਓ ਐਸੇ ਸਾਗਰ ਜੁਤ ਜਲ ਜੰਤਨ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਦਨ ਕਰ ਹੈ ਮਕਰ ਕਾਰਾ ਤੁਖੇ ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾ ਚਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਪਲੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਕੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਵਾ ਬੜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਫਰੀ ਅਲਫ ਅਖਲ ਕਰਵਾਰੈ ਪੈਦਲ ਗਨ ਜਲ ਜੀਵ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਵਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਦ ਨਕਰ ਹੈ ਮਕਰ ਅਕਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਹਾਥੀ, ਤੰਦੂਏ, ਘੋੜੇ, ਮਗਰ ਮੱਛ ਇਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਰੀ ਅਲਪ ਅਖਲ ਕਰਵਾਰੇ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਨੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਮਾਨੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਭਾਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂ ਫੈਲ ਜਾਣ। ਤਜ ਬੇਲਾ ਮਿਰਿਆਦ ਵਿਸਾਲਾ ਫੈਲਿਓ ਮਹਾ ਬੇਗਤੀ ਜਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਲਾ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੋ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਬ ਚਾਲਾ ਛੋਟੇ ਜਬੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਲਾ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੰਬੂਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਲਾ, ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੜ ਪੜ ਤੁਪਕਨ ਕੀ ਬੜ ਹੋਈ ਮਾਰੇ ਗੋਰਨ ਉੱਡ ਕੇ ਗੋਈ। ਤੜਪੜ ਭਾਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੜਪੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਦਲਹਾਲਾ ਡਰ ਪਿਓ ਉਰ ਅਵਲੋਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਓ ਪਿਛਵਾਰੇ ਤੈਸੋ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਥ ਉਚਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਬਾਕਨ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਲਰਬੇ ਲਗਿਓ ਰਾਜ ਤਰ ਆਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਨਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੈ ਸਮੀਪ ਸਗਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਆਰਿਓ ਡਰਿਓ ਅਬਲੋ ਅਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਈ ਨਾ ਆਨ ਸਹਾਈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਦਿਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਝੜਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਆਇਆ ਸੀ ਫੁਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਸਨੈ ਹੋ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੈ ਮੁਝ ਮਰਵਾਵਰੀ ਜੰਗ ਕਰੈ ਕੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਿਤਾ ਕੁਟਾਈ ਮੋਹ ਪਰ ਲਿਆਵੈ ਰੱਛਾ ਹੀਤ ਨਾ ਯਾਤੀ ਆਵੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮ ਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਜੈ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਸਿਆ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ ਬਨੋ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਜਾ ਵਿਖਾ। ਹਰਿਓ ਭੀਰ ਗਾਡੋ ਜਬ ਆਏ ਤਤ ਛਿਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ,
ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾਸ ਕੀ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਕਿਉ ਤੋਹੇ ਜਿਤਾਵੇ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਾਹੂ ਅਬ ਸਮੇਂ ਸਹਾਏ, ਨਤ ਅਬ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਪਰੇ ਜੋਰ ਅਬਰਨ ਕੋ, ਘਟਾ ਮਨਿੰਦ ਹੀਲ ਸੋ ਪਟਨ ਕੋ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ बीच ਖਰੋਵਾ, ਉਮਰਾਵਨ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਮ ਅਟ ਕੇ ਮਮ ਚੁਮੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਮ ਆਟੇ ਮੈਂ ਲਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਲੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੜੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਅਟ ਕੇ ਮਮ ਸੈਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਇਨ ਸੈਨਾ, ਬਹੁਰ ਪਾਏ ਬਨਤ ਕਿਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਡਰਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਜੁਗਮ ਕਰ ਜੋਰ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਘਾਲੋ ਜੋਰ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਦੂਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕੋ ਸੰਗਾਰੈ, ਸਭ ਉਮਰਾ ਵਹੀਰ ਕਰ ਹਾਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰੱਛਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਕ ਜਾਨੋ ਬਨੋ ਸਹਾਏ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪਨ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਕੈ ਮਸਤਕ ਦੋ ਨਿਵਾਏ, ਸ਼ਾਹਰੀ ਦੇ ਬੜ ਚਿੰਤ ਉਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੂਤ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਵੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਿਓ ਚੜਿਓ ਦਲ ਆਵੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਦਲ ਹਟ ਤੇ ਚਲਾਵੈ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੰਸੇ ਬਹੁ ਉਪਜਾਵੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਫਿਕਰ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੋ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਤ ਆਜ ਨੈ ਬਚੋ, ਸੰਗਰ ਬਚੋ बीच ਹੀ ਪਚੋ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂੰਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 8 ਪਦੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਆ। ਮੋਹਿ ਆਸ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਕੇਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਜ ਨਿਭਾਹੇ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲਾਜ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਧਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁੜੋ ਬਹੁੜੋ ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਤ ਖਾਏ ਅਬ ਸੈਨਾ ਰਿਪਨ ਬਿਲੋਕ ਰਿਦੇ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਏ ਅਬ ਸੈਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇਗੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦਨ ਦਲ ਸਮਦਾਈ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵਗਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਟੇਕੋ ਟੇਕੋ ਟੇਕੋ। ਧਰਮ ਸਿਆ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮਚੰਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਾਣ ਚੱਕ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਫਰ ਰੇ ਛੂਟੇ ਏਕੇ ਬਾਰ ਬਾਜ ਜਨ ਟੂਟੈ। ਔਰ ਬਰਿੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਲੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਕਤ ਬੋਲਾ ਬਿਖੋ ਸ਼ਾਹੋ ਤਿਆਗੋ ਰਹੌਲਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਿਆਂ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਘੜੀ ਜਾ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਟਣੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ 3 ਘੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। 10 ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਬੀਤ ਗਈਆਂ, 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਧ ਘੜੀ ਜਾ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਟਣੀ। ਪਾਖੰਤਰ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ ਘਰ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗੜ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨੀ ਅਕੋਡੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਦੇ ਕਰ ਦਿਆ ਮੋਦੀ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ, ਮੋਦੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇਹੋਂ ਜੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੰਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਤੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਛੱਡ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰ ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋ ਦਲ ਜੋਰ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋਕ ਬਾਣ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਭਰੇ। ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਨਾ। ਮਨੋ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਤੇ ਤੁਰਤ ਜਿਵਾਇਓ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਵਿਸਾਲ ਛਬੀਲਾ। ਛਬੀਲਾ ਸੁੰਦਰ, ਹਠੀਲਾ ਹੱਠੀ, ਜਿਸ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਧਨੁਖ ਪੰਜ ਤਰ ਸੰਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਓ ਚਹੇ ਰਿਪੇ ਬਰ ਵੀਰ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਜਰਨੈਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ। ਨਦੀ ਕਾਨ ਚੁਟਕੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਤੀ ਮੁਸ਼ਟ ਤਾਕਿਓ ਦਿਸ ਅਰਕੀ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ।
ਔਰ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛਾਲਣ ਉਛਲਤ ਘੋਰਾ ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਆਜਮ ਕੀ ਔਰਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਮਦਈ ਦਿਖਾਏ ਜਿਮ ਤੜਤਾ ਦਮਕਤ ਦੁਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਭਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੰਗ ਜੈ ਭਾਰੀ ਤੁਪਕ ਤੋਪ ਛੂਟਤ ਬਿਸ਼ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਹੁ ਧੂਰ ਉਡਾਏ ਢਾਪਿਓ ਰਬ ਕੱਛ ਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਇੰਨਾ ਬਰੂਦ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਦਿਸ਼ ਦੋਏ ਸੁਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿਛ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਸਨ ਲਗ ਪਸਰੇ ਦਲਰ ਤੇ ਜੀਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਾਛਤ ਅਰਤੇ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਹੈ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐ। ਜਰ ਪੁੰਜ ਘਟਾ ਸਮ ਠਾਂਡੇ ਚੜ ਉਮਰਾਵ ਪਿਖੇ ਰਨ ਗਾਡੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਆਏ ਖੜੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਥਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਵੀਰ ਜੁਜਾਰੇ। ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਬੀਚ ਤਿਨੋ ਕੇ ਅਤ ਪ੍ਰੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਨੋ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਪਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਸਰ ਦਵੈ ਛੁੱਟ ਚਾਲੇ ਭਰੇ ਬੇਕੋ ਸ਼ੂਕ ਵਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਨੇ ਤੀਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਤੀਕਨ ਤੀਕਨ ਨਾਗ ਕਰਾਲਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕੇ ਲਗ ਭਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਪਰਮੀ ਸਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਭ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਫੋਕ ਸੋ ਮੁਖ ਦਿਖ ਦੋਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇਉਂ ਤੀਰ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੂੰ ਬਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੋ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਜੁਗ ਸੋ ਹੈ ਕੇ ਮੁਖ ਅਲਪ ਸਾਰ ਕਾ ਦੋ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਜੁਗ ਸੋ ਹੈ ਕੈ ਮੁਖ ਅਲਪ ਸਾਰ ਕਾ ਹੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਜ ਤੇ ਤਤ ਛਨ ਹੀ ਚਿਤ ਪਰਿਓ ਰਿਪਨ ਪਰਾਜੇ ਬਾਛਤ ਮਰਿਓ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਦਬੇ ਬੀਰਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰ ਪਿਸਤ ਸਿਧਾਏ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਰ ਕੇ ਭਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 14 ਕੁੰਚਰ ਕੇ ਉਮਰਾਵਨ ਆਜਮ ਸਾਥ ਗਰੇ ਰਣ ਥਾਵਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਪਿਸਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨ ਤਿਆਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਅੰਬਰ ਸੋ ਭੱਟ ਸੈਂਕਰ ਹੀ ਕਾਏ ਗਿਰੇ ਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਆਜਮ ਗਿਰਿਓ ਮਰਿਓ ਲਖ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ।
ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। जीव मराव बचे तिस काला लश्कर मोरियो लड़त कराला। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ, ਬਸ ਜੰਗ ਬੰਦ, ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सने सने हट पाछे गए तूषण जाए उतरते पए। ਬਚੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। आपो अपने दूत पठाए जाए बहादुर शाह सुनाए। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦੂਤ, तारा आजम रण में गिरियो नहीं संभार शस्त्र ते मरियो। ਔਰ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਭਾਵ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਦੀ ਸੰਜੋਹ ਪਹਿਨ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਰ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਕੋਲ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਹਿਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਨਾਭੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਲਾ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਤੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਗੱਤਕੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਦਾੜ ਦੇਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। सुरत आनंदो सकल बुलाहे मिले आन कर शीस निभाए। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। भोजन गयो बहादुर शाहो जहाँ परयो दीर्घरन बाहो। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੜਫਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। देखत तीर पाल निकसाए जो कंचन ते लिपत सुहाए। ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਤੀਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤੀਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। सोने ज निकट संभारण करे हित परख बे किन पर हरे। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਹਦੇ ਹਨ। तै दफनाए हर को माना मानो रंग पा बृंद समाना। ਇੰਦਰ ਸਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। लश्कर मिलियो आन कर सारो दे दे तीर्ज सकल संभारो। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ। पूर्व समही मन सब पाए दान मान दे सब अपनाए। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਧਰਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। तेरा करियो जंग की तरनी सिफत खुदाए अल्लाह की बरनी। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ, ਦੀਨ ਦੇਖ ਕੀਨਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਾਦਰ ਪਾਸ, ਕਰਿਓ ਬਿਠਾਵਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਮ ਮਦਦ ਨਿਭਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਬਾਕ ਦੀਪਤ ਸ਼ਾਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਸਗਰੇ ਉਮਰਾਵ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਤਕ ਸਭਾ ਸਦ ਸੇ ਚਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸੱਦੇ ਕੋਲ। ਦੋਨੋਂ ਤੀਰ ਦਿਖਾਵਣ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਮੇ ਭਰੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਆਹ ਤੀਰ ਕਿਹਦੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਬੋਲੇ ਬਹੁ ਬੜਾਈ ਕਰਤਬੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲਗ ਜਬੈ। ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਅਪਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਤੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮੁਖ ਪਰਹਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਸਭ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਤਿਨੋ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਮ ਸੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਮਤਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰ ਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਮਗਰ 16.5 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਾਂ ਮਗਰ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਫੁੱਟੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਡੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਹੋ ਭੇਵ ਤਿਨ ਸਾਰਾ, ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਪੈ ਧਰਨਾ ਉਚਾਰਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਡਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੋ ਤੀਰ ਅਜੈਬ ਹੈ, ਨੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਕੀ ਸਭ ਲਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੋਖੇ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਤਕ ਕਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਸੁਮਦਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਜ ਗੈਬੀ ਦਲ ਮਾਰਤ ਹੀਰਾ, ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਦਾਈ ਬਡੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਬੀ ਦਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜਗੈਬੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਬੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਪਿਖ ਕਰ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦੇ, ਸਲਤਨ ਪਾਏ ਸ਼ਾਹੋ ਅਹਲਾਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ? ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਬਖੀਰਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਰਖ ਬਡੇਰਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਕੇਤਕ ਦੇਸ ਬਿਤਾਇ ਕੈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੁਲਵਾਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਦਰ ਸ਼ਾਹੋ ਬਹਾਦਰਾ, ਸਭ ਵਿਦ ਤਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਓ ਆਗਰੇ ਨਗਰਨ, ਕਰੋ ਸੰਭਾਰਨ ਲਸ਼ਕਰ ਸਗਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਗਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਾਂ ਬੈਠ ਕਰ ਲੈ ਬੋਦੈਬੋ, ਸਭ ਸੂਬਨ ਸਭ ਥਾਨ ਪਠੇਬੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਗਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਮ ਅਬ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਪਾਸੇ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ ਸੁਣਾਵੋ, ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਆਵੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਗਰੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਆਪਣਾ ਜਾਨੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ, ਬਿਨਾ ਬਿਲਮਿਤ ਮਗ ਪਗ ਪਾਵੋ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਾਇਆ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਪੰਚਨ ਕੋ ਦੀਨੇ, ਚਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਕੇ ਮਗ ਚਲੇ ਆਏ, ਮਿਲਿਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अगनास हे पूरन हे सर्व मैं, जन गुणतास हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, एक हे गोबिंद हे गुण निधान, जाति सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार हे संत कै सदा संग, आधार हे ठाकुर हूँ दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, कोई परोए आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु, हे प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।